Savitri Sri Aurobindo. Canto 2, The Adoration of the Divine Mother. A stillness absolute, incommunicable, meets the self-discovery of the soul. A wall of stillness soars in from the world. A gulf of stillness swallows up the sense and makes unreal all that mind has known. All that the laboring senses still would wave, prolonging an immense unreality. Self's vast spiritual silence occupies space. Only the inconceivable is left. Only the nameless without space and time. Abolished is the burdening need of life. Thought falls from us. We cease from joy and grief. The ego is dead. We are freed from being and care. We have done with birth and death, and work and faith. O soul, it is too early to rejoice. Thou hast reached and boundless silence of the self. Thou hast lived into a glad divine abyss. But where hast thou thrown self, mission and self-power? On the dirt bank, on the eternal road, on the within thee, who has self and world. What hast thou done for his purpose in the stars? Escape brings not the victory and the crown. Something thou camest to go from the unknown, but nothing is finished, and the world goes on, because only half God's cosmic work is done. Only the everlasting no has need, and stared into thy eyes and killed thy heart. But where is the lover's everlasting yes, and immortality in the secret heart? The voice, the chains to the Creator fire, the symbol Om, the great ascending word. Om Namo Bhagavate Sri Aurobindaya. Om Namo Bhagavate Sri Aurobindaya. Om Namo Bhagavate Sri Aurobindaya. दिव्य जननी माँ
ଓ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଓ କୃତଜ୍ଞତା। ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତନାର ଦିବ୍ୟଯାତ୍ରା ରୂପକ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି 27ତମ ଦିବସ। ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ମାସର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନର ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଓ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପୂଜ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଅପାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭରେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସମାଧି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। 1950 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମା କହନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ has given of his body in an act of supreme unselfishness, renouncing his corporal realization to hasten the hour of collective realization। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ଥିଲା ଏକ ମହାନ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ବକ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ଫଳରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ଜଗତ ରୂପାନ୍ତର ହେବ। ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆଧାର କରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ମହାନ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଅବତରଣ କରାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 6 ଡିସେମ୍ବର 1950ରେ ମା କହିଲେ, The funeral of Sri Aurobindo did not take place today. His body is charged with such a concentration of supramental light that there is no sign of decomposition, and the body will be kept lying on his bed so long as it remains intact। ମାଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅବତରଣ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା। 7 ଡିସେମ୍ବରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଏକ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୋତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ି ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମା କହିଛନ୍ତି, To grieve is an insult to Sri Aurobindo, who is here with us, conscious and alive. We stand in the presence of him who has sacrificed his physical life in order to help more fully his work of transformation। ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଆଶ୍ରମ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେବା ବୃକ୍ଷର ତଳେ ସମାଧିସ୍ଥ କରାଗଲା।
ଯେଉଁମାନରେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପସ୍ଥିତି ଅତି ସହଜରେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ସମାଧିରେ ଲିଖିତ ବାଣୀ ମା ନିଜେ 9 ଡିସେମ୍ବର 1950ରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। To thee who hast been the material, to thee who hast been the material envelope of our Master, to thee our infinite gratitude. Before thee who hast done so much for us, who hast worked, struggled, suffered, hoped, endured so much. Before thee who hast willed all, attempted all, prepared, achieved all for us. Before thee we bow down the improv that we may never forget ever for a moment all we owe to thee. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ମହାନ ମହାସମାଧିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଦେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ପଣ କରିଲେ ତାହା ମା ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଅତି ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ମାଙ୍କ ଚରଣରେ କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ହୃଦୟରେ ମୁଁ ମୋର ଆଲୋଚନା ସମର୍ପଣ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ପୂଜ୍ୟ ସଞ୍ଚିତା ଅପାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ସାଧନା ସୋପାନର ସର୍ବଶେଷ ପାହାଚ, ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ। ଆଲୋଚିକା ପୂଜ୍ୟ ସଞ୍ଚିତା ଅପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ओं आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओं नमो भगवते श्री अरविंदाय। महाप्रभुଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଭରା ଅଶେଷ ଆନ୍ତରିକ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତାର ପ୍ରଣାମ। ରିଦ୍ଧି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସହିତ ସମସ୍ତ କୁନି କୁନି ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କିପରି ମା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏଇ ଚେତନାରେ ଗଢ଼ି ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାଙ୍କର ସେବାର ସୁଯୋଗ ଗୁଡିକ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ରତ୍ନପ୍ରଭା ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହିପରି ଆଇଡିଆ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ମା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଗୁଡିକ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କର କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ସାବିତ୍ରୀ ଉପରେ ମା କହିଥିବା ବକ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ମା ସାବିତ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି, ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ବି ସାବିତ୍ରୀ ପଢ, କ୍ରମେ ଦେଖିବ ଯେତେ ଥର ପଢୁଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତୁମ ନିକଟରେ କିଛି ନୂଆ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆବିଷ୍କାର କରିବ ଏକ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମ ଜ୍ଞାନରେ ନଥିଲା ତାହା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଝରି ଆସୁଛି। ଯାହା କିଛି ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା
ତାହା ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ତୁମ ଆଗରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି। ଯେତେ ଥର ପଢିବ ସେତେ ଥର ନୂଆ ନୂଆ ଆଲୋକ ନେଇ ପ୍ରତିଭାତ ହେବେ। ବିଶେଷ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ ରଖି ସାବିତ୍ରୀ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଛନ୍ଦ, ଶବ୍ଦ ଓ ସ୍ପନ୍ଦନ ସବୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସାଧନା ସୋପାନର ସର୍ବଶେଷ ଚୂଡ଼ାକୁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଏକା ସାବିତ୍ରୀ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଜଣେ ସାବିତ୍ରୀ ଉପରେ ଯଥାର୍ଥରେ କିପରି ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଯଦି ଜାଣେ, ତେବେ ସବୁ କିଛି ସହାୟତା ସେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ପାଇପାରିବ। ଯୋଗ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଏହି ସାଧନାର ପଥରେ ଯିଏ ଚାଲିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏହା ତାର ସାକ୍ଷାତ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇ ଉଠିବ। ସତେ ଯେପରି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ହାତ ଧରି ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅଭିମୁଖରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ତାହା ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଉନା କାହିଁକି, ତାର ଉତ୍ତର ସାବିତ୍ରୀରୁ ମିଳେ ଏବଂ ଯୋଗ ସାଧନା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ଏଥିରେ ସବୁ କିଛି ରହିଛି। ସାବିତ୍ରୀ is really a condensation, a concentration of the universal mother, the eternal universal mother, mother of all universes from all eternity. ସାବିତ୍ରୀ ଯଥାର୍ଥରେ ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ, ଶାଶ୍ୱତ ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ କାଳରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜନନୀଙ୍କର ଏକ ସଘନ ରୂପ। In an earthly personality for the earth salvation, ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିରେ ମାଙ୍କର ବେଷ୍ଟି ରୂପଟି ବା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ, ତାହା କେବଳ ଏଇ ଆର୍ଥ ସାଲଭେସନ, ପୃଥିବୀର ବା ବିଶ୍ୱର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। and ସତ୍ୟବାନ is the soul of the earth, ଏଟା ମାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଅଛି। ଏବଂ ସତ୍ୟବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସାବିତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, is he whom Savitri has chosen made man, his figure is the front of nature's march, his single being excels the works of time. ସାବିତ୍ରୀ ନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାଙ୍କୁ ବରଣ କଲେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପ ପ୍ରକୃତିର ବିକାଶଶୀଳ ଗତିର ଅଗ୍ରଣୀ ଉଦାହରଣ ବା ଅଗ୍ରଣୀ ମନୁଷ୍ୟ। କାଳର କର୍ମଧାରାରେ ତାଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ରଚନା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମା ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମା ନିଜ ହାତରେ ଗଢିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ ସିମ୍ବଲ ଡନ୍, ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି କଣ ନା, a stone still figure of high and godlike pen stared into space with a fixed regardless eyes that saw grief's timeless depth but not life's goal. Afflicted by his heart's divinity, bound to his throne, he waited unappeased the daily oblation of our unwept tears. All the fierce question of man's hours relieved, the sacrifice of suffering and desire, earth offers to the immortal ecstasy,
began again beneath the eternal hand. Awake, she endured the moment's serried march and looked on this green, smiling, dangerous world and heard the ignorant cry of living things. Amid the trivial sounds, the unchanging scene, her soul arose, confronting time and fate. Immobile in herself, she gathered force. This was the day when Satyavan must die. ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର the symbol ଦଣ୍ଡଟି ଯେ ଭାସ୍କର ହୃଦୟ ପିଠେ ପ୍ରଚ୍ଛାୟା ଆସନେ ଏ ଘୋର ବିବାଦ ଏଗୁଡିକ କେବଳ ମୋର କଲେକ୍ସନ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଦାସ ଜୀଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀର ଯୋଉ ବହିରୁ ଏବଂ ଆଉ କବିତା ଗୁଡିକ ସେଇପରି କେବଳ କଲେକ୍ସନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ହେଇଛି। ଏ ଘୋର ବିବାଦ ଆଜି କଲେକ୍ସନ କଲା ବେଳେ ଏପରି ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ଲେଖା ଯାଇଛି ବୋଲି ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ କହିବାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ମାଙ୍କର ବାଣୀଟି ମନେ ପଡୁଥିଲା ଯେ who can understand Sri Aurobindo, he is as vast as universe। ମତେ କେବଳ କଲେକ୍ସନ ପ୍ରଥମ ଥର କରିବାକୁ ଲାଗି ଅନୁଭବଟି ହଉଥିଲା as vast as universe ପ୍ରଭୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମଗ୍ର ଲେଖା କିପରି ହୋଇଥିବ ବୁଝିଲେ ଆଉ ସେ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି କିପରି ଭାଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ଆଉ ତା ଏ କଲେକ୍ସନ ବେଳେ ମତେ ଫିଲ୍ ହଉଥାଏ ଯେ ଏତେ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି ଏତେ ଭାଇ ବାପା ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବହି ଗୁଡିକ ଏତେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଆଉ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହି ଉପରେ ଏତେ ଲେଖା ହେଇଛି ସାବିତ୍ରୀ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର କେବଳ କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଏଗୁଡିକ ଜାଣୁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କିପରି ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଢିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉ ଏବଂ ଯାହା ମା ଆଶା କରି ବସିଛନ୍ତି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବାକୁ ଆମେ କିପରି ସମର୍ଥ ହେଉ। ଭାସ୍ୱର ହୃଦୟ ପିଠେ ପ୍ରଚ୍ଛାୟା ଆସନେ ଏ ଘୋର ବିବାଦ ଘନ ଅନ୍ଧକାର କେନ୍ଦ୍ରେ ରକ୍ଷା କରି ସ୍ୱସ୍ତିହୀନ ଅତୃପ୍ତ ଅତଳ ଧରଣୀର ଯୁଗ ଯୁଗ ଦୁଃଖର ଦାୟାଦ ମହାଭାଗବତ ବ୍ୟଥା ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପ ଏକ ଶିଳା ସମ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇ ଅଚଳ ଉଦାସ ନୟନେ ଦେଖଇ ଶୋକ ଅଗାଧ ଗରଭ ଦେଖେ ନାହିଁ ଖାଲି କିବା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଷ୍କରୁଣ ଦେବ ଭାବେ ହୋଇ ଜର୍ଜରିତ ବେଦୀ ପରେ ରହେ ବଦ୍ଧ ଅତୃପ୍ତ ଦେବୀର ଆପଣାର ଦେବତ୍ୱର ନିର୍ମମ ବିଧାନେ ବ୍ୟଥିତ ସେ ନିଜେ ବଦ୍ଧ ନିଜ ବେଦୀ ପରେ ଦେବ ମାନବୀଙ୍କ ରୁଦ୍ଧ ଅଶ୍ରୁର ତର୍ପଣ ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହେଲା ଯେତେ ମଣିଷ ଜୀବନର ପ୍ରଶ୍ନ ମହାଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟର ଅଭୟ ହସ୍ତ ଛାୟା ତଳେ ପୁଣି କାମନା ବାସନା ଜାଳି ଅମର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଆରମ୍ଭିଲା ମହାଯଜ୍ଞ ଉପଚାର ସାବିତ୍ରୀ ଜାଗିଲେ ଉଠି କ୍ଷଣ ପରମ୍ପରା ସଘନ ସମୟ ଚାପ ନୟନ ପ୍ରସାରୀ ଦେଖିଲେ ଭୀଷଣ ପୃଥିବୀ ସ୍ମିତ ସବୁଜିମା ଶୁଣିଲେ ଜୀବର ଅଜ୍ଞ ଅବୋଧ ଚିତ୍କାର ଏଇ ତୁଚ୍ଛ କଳରବ ମଧ୍ୟରେ ଚିର ସମାକାର ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଉଭା ହେଲା କାଳ ଏବଂ ନିୟତିର ଆଗେ ଅନ୍ତରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଠୁଳ କରି ନିବିଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଲଭିବେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲଭିବେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଜି ସତ୍ୟବାନ। ମତେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବୁଝା ପଡିଲା ଯେ
ମା ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଯେ ସତ୍ୟବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଆତ୍ମା, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ପଢିବାକୁ ଯାଉଥାଏ ବା ପୃଥିବୀ ପ୍ରେମ ତଥା ମୃତ୍ୟୁ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲା, ମତେ ଲାଗୁଥାଏ ମା ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୃଥିବୀର ରୂପାନ୍ତର ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ପୃଥିବୀ ଅତୀତର ପୃଥିବୀଟି ଚାଲିଯିବ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିଟି ସମ୍ଭବ କରିବେ ମା। ସେଇ ଯୋଉ ବେଳଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠି, କାରଣ କଣ ନା ସେ କାଳ ରାତ୍ରିଟି ଘୁଞ୍ଚିଯିବ, ଆଉ କଣ ନା ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଯାହା ମା ଦିବ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆସିବ। ପୃଥିବୀ ପ୍ରେମ ତଥା ମୃତ୍ୟୁ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଏଇ କାମଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷର ଯୋଉ ନିଶ୍ଚେତନାର ଗର୍ଭରେ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା, ଏସବୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଶୁଣିଛେ ମାଙ୍କର ସବୁ ପଢା ଭିତରେ, ଯେ କଣ ନା ସେ ସବୁ କିପରି ଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମା ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ରୂପାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ସେ କଣ ନା ଅତିକାୟ ମହାମଲ୍ଲ ମାନେ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ପରି ସେଇ ପୁରାତନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମାନେ କିଏ ନା ପୃଥିବୀ ପ୍ରେମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସବୁ କିଛି ଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଅଚେତନ ପୁରୀରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଦେବତା ମାନେ ସଂଘର୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଲାଗି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଯାତନା ସହିବା ଲାଗି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଆସିଲେ। ଧରଣୀର ଯୁଗ ଯୁଗ ଦୁଃଖର ଦାୟାଦ ଅଚଳ ଉଦାସ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହି ଶୋକର ଚିରନ୍ତନ ଗର୍ତ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ମାନୁଷୀ ଜୀବନର ଯେତେ ମହାଭୟଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆସି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା, ସାବିତ୍ରୀ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଚାପ ସହ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁ ସକଳର ଅଜ୍ଞ ଅବୋଧ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। এই ତୁଚ୍ଛ କୋଳାହଳ ଏବଂ ଗତାନୁଗତିକ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ମହାକାଳ ଓ ନିୟତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଠିଆ ହେଲେ। ଅନ୍ତରରେ ଅଚଳ ରହି ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କଲେ, କାରଣ ଆଜି ହିଁ ସେଇ ଦିନ ଯେଉଁ ଦିନ ସତ୍ୟବାନ ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ସତ୍ୟବାନ ମଷ୍ଟ ଡାଏ। ମତେ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ପୁରାତନ ପୃଥିବୀଟି ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ବା ଚାଲିଯିବ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିଟି ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଏସବୁ ଯୋଗ ବା ସାଧନା। ସେ ପୁଣି ଯେପରି ଜାଣିଛେ ଯେ କଣ ପାଇଁ ମା ଏଇଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ପରେ କୁହାଯାଇଛି କଣ ନା ସେ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଯୋଗରେ, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲେଟର ସାବିତ୍ରୀରେ, ଯେ ଅଶ୍ୱପତି କିଏ ନା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି। yoga of the spirits freedom and greatness ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କଣ, a lone forerunner of the godward earth among the symbols of yet unshaped things, watched by closed eyes, mute faces of the unborn, he journeys to meet the incommunicable, hearing the echo of his single steps in the eternal courts of solitude. କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ କଥାଟି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଅଭିମୁଖେ ଅଶ୍ୱପତି ଏକାକୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସେଇ ଅଜନ୍ମା ଯୋଉ ରୂପଟି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଭଗବାନ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀଟି ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ସେ ସେଇ ଅଜନ୍ମା, ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ଯାହାଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ବାକ୍ୟ ସ୍ଫୁରଣ ଘଟି ନାହିଁ, କିଛି ତାଙ୍କର ରୂପ ହୋଇନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଯାତ୍ରାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଏକାକୀ ଚାଲିଛନ୍ତି।
ସେ ଏକାକୀର ବର୍ଣ୍ଣନାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ହିୟରିଂ ଦ ଇକୋ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟେପ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଟର୍ନାଲ କୋର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସଲିଟ୍ୟୁଡ୍, ଯେ ଏକାକୀ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜର ପାଦ ଧ୍ୱନିଟି କେବଳ ସେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଦ ଧ୍ୱନିଟି ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନରେ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯେ ମନୁପୁତ୍ରର ଅଭିପ୍ସା, ଯେ କଣ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ବା ଯେଉଁଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା ପୋଷଣ କରିଥିଲା, ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେଇ କାରଣରୁ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାର ସେହି ଆଦି କାଳର ଆକାଂକ୍ଷା ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି। ସେ ଆକାଂକ୍ଷା ଗୁଡିକ କଣ କଣ ଚାହୁଁଛି ମନୁଷ୍ୟ ନା ଗଡ୍ ଲାଇଟ୍, ଫ୍ରିଡମ୍, ଇମୋର୍ଟାଲିଟି, ଭଗବାନ, ଆଲୋକ, ମୁକ୍ତି, ଅମରତ୍ୱ ଏପରି ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଏଇ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ହେଇକି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଯୋଗଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆମେ ଯେପରି ଜାଣିଛେ ବୁକ୍ 1 ର କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 3 ଟୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁକ୍ 2 ଏବଂ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଯୋଗ। ତାକୁ ତ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଏଗୁଡିକ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଥାଏ କଣ କଲେକ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ, କଣ ଛଡା ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଯୋଗଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥାଏ ଯେ ଆଦେହରୁ କଣ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ କଣ କେତେ ଦୂର, ଆଜି ଭାବୁଥାଏ ଯୋଉ ଅପବାଇଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛେ ଯୋଉ କଲେକ୍ସନ, ପ୍ରଭୁ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ ବହି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଟପିକରେ କହିବାକୁ ଯାଉଥିବ ସେଗୁଡିକ ବି ଚେତନାର କଥା ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସେମିତି ଧରା ପଡୁଥିବେ, ସେମିତି ଜଣା ପଡୁଥିବେ, ଆଉ ସେମିତି କହି ହଉଥିବ ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲା। ଯେ କଣ ସେଠୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି, କେତେ କେତେ ଯାତ୍ରା। ତାଙ୍କର ୟୋଗା ଅଫ ଦ କିଙ୍ଗ ରେ ସେ କଣ ଯାତ୍ରା କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି 3ଟି ସୋପାନରେ ସେ ଯାତ୍ରାଟି ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁକ୍ତିର କଥାଟି ଆସୁଛି, ତାପରେ ସେ ଟ୍ରାଭେଲର ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ଜଗତ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବା ବିଶ୍ୱ ଚେତନାକୁ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାଟି କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରାଭେଲର ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡରେ, ଜଗତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପର୍ବରେ ଭୁବନ ଭୁବାନ୍ତର ସୋପାନ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା। ତା ଭିତରେ କେତେ ଯେ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଟୋ ରହିଛି, କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ ପ୍ରାଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୌତିକ ଜଗତ, କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ ପ୍ରାଣ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃହତ ମନ ପ୍ରାଣ ଭୌତିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଦ ୱାର୍ଲଡ ସୋଲରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବିଶ୍ୱାତ୍ମା। ସେତେବେଳେ ସିଏ ବିଶ୍ୱାତ୍ମାରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଏବଂ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଗ୍ରେଟର ନଲେଜ କୁ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୃହତ୍ତର ଜ୍ଞାନକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏ ସବୁ ମତେ ଲାଗୁଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଏଇ ଯୋଗଟି ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ କୁହାଯାଇଛି ଯୋଗରେ, ବା ଯୋଉଟା ଆମକୁ ସାଧନାଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କରିବାର ଅଛି, ବୋଧେ ଏଇ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଯୋଗଟି। ସେଇ ଯୋଗଟି କରିବା ପରେ ପୁଣି କଣ ହେବେ ନା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଡୋରେସନ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ ମଦରରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି, ଯାଇକି ଯେ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞଙ୍କର ଅନୁସରଣ ପ୍ରଥମେ କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ମାଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସିଏ ଯେ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଯେତିକି ପଢା ଯାଇପାରେ। ଆଡୋରେସନ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ ମଦର, ବୁକ୍ 3 କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 2 पेज नंबर 314। All nature dumbly calls to her alone to heal with her feet the king throb of life and break the shells on the dim soul of man and kindle her fire in the closed heart of things. समग्र विश्व प्रकृति अर्गल विदीर्ण करिबा लागि एवं रुद्ध अंतରରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଲାଗି ମୌନ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଆରାଧନା କରେ। ସେ ଆରାଧନାର ପୁଣି କଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ସେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ବୋନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି କଥାଟି, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଓ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫୋର ରନର, ଆଇ ହାଭ ହାର୍ଡ ଦାଇ କ୍ରାଏ। କାହିଁ ମା ଆସିଲେ ପୃଥିବୀକୁ। ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଆସ୍ପୃହାର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଯୋଗ,
ଏବଂ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଯୋଗର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ମା ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆକୁ ଜାଣିଛେ ଯେ ଅଶ୍ୱପତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗ, ଯାହାଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ମା ଆସିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ। ଯେ ସେଠି ସେ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବର ପ୍ରାପ୍ତିରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଓ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫୋର ରନର, ଆଇ ହାଭ୍ ହାର୍ଡ thy cry, one shall descend and break the iron law, change nature's doom by the lone spirit's power. हे ବୀର ଅଗ୍ରଣୀ, ମୁଁ ତୁମର ଆକୁଳ ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣିଛି। ଏପରି ଜଣେ ଅବତରଣ କରିବେ ଯେ ଲୌହ କଠୋର ବିଧାନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର କଠୋର ନିୟତିକୁ ତାଙ୍କ ଏକକ ଚିନ୍ମୟୀ ଶକ୍ତି ବଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେବେ। ମା ଏଇ କାମଟି ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ କଣ ନା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର କଠୋର ନିୟତିକୁ ତାଙ୍କ ଏକକ ଚିନ୍ମୟୀ ଶକ୍ତି ବଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେବେ, ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ରୂପାନ୍ତର ହବ ଆଉ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା। ସେ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟଟି ପାଇଁ ମା ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଡେ ମେ କମ୍ when, ସେ ଯୋଉ ମା ଆସିଲେ ପୁଣି କଣ କରିବେ ତାହେଲେ ନା କିପରି ଆସିବେ ଏବଂ କଣ କରିବେ ପୃଥିବୀରେ ଆସି ତାକୁ ପଢିବାକୁ। A day must come when she must stand unhelped on a dangerous brink of the world's doom and hurt, carrying the world's future on her lonely breast, carrying the human hope in a heart left soul, to conquer or fail on a last desperate verge, alone with death and close to extinction's verge. Her single greatness in that last dire sin must cross alone a perilous bridge in time and reach an apex of world destiny where all is won or all is lost for man. ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ଅସହାୟ ଭାବେ ବିଶ୍ୱର ନିୟତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିୟତିର ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଠିଆ ହେବେ। ଏଟା ପଢିଲା ବେଳେ ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଥିଲା ଯେ ମା ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଶରୀରରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶେଷରେ ଯୋଉ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯାଇଛନ୍ତି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେ ସେ ଏକାକୀ ଠିଆ ହେବେ। କୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିଛେ ଯେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେତେ ବୁଝିଛେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, କେହି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର କେହି ସାଥୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ଏକାକୀ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯେ ବିଶ୍ୱର ନିୟତି ଆଉ ତାଙ୍କର ନିୟତି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଠିଆ ହେବେ। ଜଗତର ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କ ଏକାକୀ ବକ୍ଷରେ ତଥା ମାନୁଷୀ ଆଶାକୁ ତାଙ୍କ ଏକାକୀ ହୃଦୟରେ ବହନ କରି କାହାରି ବିନା ସହାୟତାରେ ଶେଷ ପ୍ରାଣପଣ ଅଭିଯାନର ହତାଶ ପ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କିମ୍ବା ପରାଜୟୀ ହେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏକାକୀ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ତଥା ମହାପ୍ରଳୟର ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ହେବ। ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ମା ଏଇ ସୃଷ୍ଟିଟିକୁ ତ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ନା, ଏତେ ସୃଷ୍ଟି ଆସିଛି ରୂପାନ୍ତର ହେଇପାରିନି ଏବଂ ବିଲୟ ଘଟିଛି। ମା ଏଇ ସୃଷ୍ଟିଟିକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଇ ସୃଷ୍ଟିଟି ଆଉ ବିଲୟ ଘଟିବ ନାହିଁ, ତାର ରୂପାନ୍ତର ହବ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଯେ ମହାପ୍ରଳୟର ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କ ଏକାକୀ ମହାନତା ନେଇ ସେଇ ଶେଷ ଘୋର ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ମହାକାଳ ରଚିତ ସେଇ ଭୟଙ୍କର ମହାସେତୁ ପାର ହେବାକୁ ହେବ। ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପାର୍ଥିବ ଯୋଉ ଆଇରନ୍ ଲ ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ, କଠୋର ବିଧାନ ଯାହା ଥିଲା ଯେ କଣ ନା ମନୁଷ୍ୟର ଶେଷ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, ଆମ ଜୀବନର ଶେଷଟି ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମହାସେତୁଟିକୁ ମାଙ୍କୁ ପାର ହେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ନିୟତିର ଚରମ ଚୂଡାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି ହେବ ଅଥବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନଷ୍ଟି ଘଟିବ।
ସେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀକୁ ଏଥର ମା ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ରୂପାନ୍ତର ହେଲେ ହିଁ ପୃଥିବୀ ତିଷ୍ଠି ରହିବ, ନହେଲେ ବାରମ୍ବାର ସେ ବିଲୟ ଭିତରକୁ ପୁଣି ପୃଥିବୀ ଯାଉଛି। ସେଇ କାମଟି ମା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମା ପୁଣି ତାପରେ କଣ ମା କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ପୃଥିବୀ ରୂପାନ୍ତର କରିବେ, ସେ ପୁଣି ସେ କାହାଙ୍କୁ, ସେ ପୃଥିବୀଙ୍କର ସୋଲ କାହାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ସେ ବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାମାନେ ମା ପୃଥିବୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏକ ଅସୁସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେ କଣ ନା ସେ ସନ୍ତାନକୁ ସେ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବେ। Is he whom Savitri has chosen made man? His figure is the front of nature's man. His single being excels the works of time. ସାବିତ୍ରୀ ନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାଙ୍କୁ ବରଣ କଲେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପ ପ୍ରକୃତିର ବିକାଶ। ଏଇଠି ସେ କଥାଟି ଆସିବ ଯେ କଣ ନା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଅବିକା ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ ଆସିଛି, ତାର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଯାହା ବେଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ଗଢି ଦେଇ ପାରିଛି, ତାର ଉତ୍ତମ ଜିନିଷଟି ବା ରୂପଟି ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାନ। କିନ୍ତୁ କାଳର କର୍ମାଧାରରେ ତାଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ରଚନା ହଉଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମା ଏ ପୃଥିବୀକୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଥିବା ପୃଥିବୀକୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କଣ ମା କହୁଛନ୍ତି, She made earth her home, for whom heaven was too small. In a human breast her occult presence lived. He carved from his own self his figure of her. She shaped her body to a mind's embrace. In thought's narrow limits she has come. Her greatness she has suffered to be pressed into the little cabin of the idea, the closed room of a lonely thinker's grasp. She has lowered her heights to the stature of our soul and dazzled our lids with her celestial gaze. ସେ ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ୱ ନିବାସର କ୍ଷେତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲାଗି ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ମନେ ହୁଏ। ମାନବ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଅଧିଷ୍ଠାନ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ରୂପେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆବିର୍ଭୂତା। ସେ କାମଟି ମା ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ରୂପାନ୍ତର କରିବେ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଗଢିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମା କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମାନବ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର he carved from his own self his figure of her. In a human breast her occult presence lived. ସେଇ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ରୂପେ ମା ଆବିର୍ଭୂତା, ସେ ଆମର ସେ କାମଟି ବି ମା କରିଛନ୍ତି। ମନର ଆଲିଙ୍ଗନ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମନର ଆଲିଙ୍ଗନ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରିବା ଭଳି ସେଇ ଦେବୀ ଆପଣାର ଶରୀରକୁ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ଏଇ ଯୋଉ ରୂପରେ ଆସି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରହିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଛି, ମା ତୁମେ ଏପରି ରୂପରେ କାହିଁ ଆସିଲ, କାହିଁ ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାବ ସହିତ ଆସିଲ ନାହିଁ। ମା କହିଛନ୍ତି ସେପରି ହେଲେ ତୁମେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାନ୍ତ, ବା ପାଖକୁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତା, ବା କିଛି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ shaped her body to a mind's embrace. ଆମ ମନ ଯେପରି ଧରି ପାରିବ ସେ ସେପରି ରୂପ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ସାଧନା, ମାଙ୍କର ଯୋଗ, ପୂର୍ଣ୍ଣଟି ତ ମାଙ୍କର ଯୋଗ। ମା ହିଁ ସାଧକ, ମା ହିଁ ସାଧନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଦେଲେ। କାରଣ ଏ ପ୍ରକୃତି ସେ ନିଜେ, ଆମ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସେ ନିଜେ, ଆଉ ଏ ସାଧନାଟି ସାବିତ୍ରୀ ରୂପେ ବା ମା ଶ୍ରୀ ମା ରୂପେ ଆସି କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଜେ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ନିଜେ, ସବୁ କିଛି ହିଁ ସିଏ। କିନ୍ତୁ କଣ ନା ଆମ ମନ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଧରି ପାରିବ, ମାଇଣ୍ଡ ଏମ୍ବ୍ରେସ୍ କରିପାରିବ, ତାକୁ ସେପରି ଆକାରରେ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ଏତେ କିଛି ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ, ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆକର୍ଷଣ ଗୁଡିକ ଅନୁଭବ କରୁ, ଆମ ମନ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ। କଣ ନା ମାଙ୍କୁ ରହିପାରିବା ଭଳି, ମନର ଆଲିଙ୍ଗନ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରିବା ଭଳି ସେଇ ଦେବୀ ଆପଣା ଶରୀରକୁ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମନର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସୀମା ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି।
In thoughts narrow limits she has come. आमे मां को कोन ए छोटिया क्षुद्र संकीर्ण मन मध्य धरी पारंते कि किंतु मां धरा देइचंती लिखुचंती. She set her body to a mind's embrace. In thoughts narrow limits she has come. हम बेले बेले भाबुचे मो मां को चिन्हिछि, मां किंतु कहउछन मो चिन्हा देइछि, मो धरा देइछि ए क्षुद्र मानुष्य मन को. भावर क्षुद्र पुणी कोठी आसिले प्राण रे तांको केमते भाव रे केम धरिबा. इन थॉट्स गले her greatness has suffered to be pressed into the little cabin of the idea. से तांकर सर्वशक्तिमत्ता को क्षुद्र करी आनिछंती, जहा द्वारा हमर ए लिटिल कैबिन ऑफ आइडिया हमर संकीर्ण धारणा गुडी के मध्य को आसी पारि. मा ई साधनाटी करिचंती. से निज को क्षुद्र करूचंती, संकीर्ण करूचंती, किंतु आमे कोनोसी ना कोनोसी रूप रे कहू बा भाबू मनुष्य तो मनुष्य, सेति पे आमे भाबू मु मां को जाने, आमे मां को बुझी पारू. सेति पे हमर बेले बेले एपरि आसे मु बुझी पारुची, बोधे अन्य माने के बुझी पारनांती से परि लागे. किंतु से सबु से लीला गुडी को मां ही रचिचंती. भावर क्षुद्र कक्ष मध्य रे तथा चिंतकर एक निसंग कक्ष मध्य रे आपना महिमा को चापी रखी से आसीबा पई स्वीकृति प्रदान करिसंती. हर ग्रेटनेस हैज सफर्ड टू बी प्रेस्ड. जेतबे तां ग्रेटनेस को तांकर महानता को से चापी की छोट करूचंती, से सफर्ड करूचंती, कष्ट पाउचंती एवं करिसंती. करिके कोन करचंती ना हमर क्षुद्र मन मध्य को, हम क्षुद्र भाव मध्य को आम चक्षु तांको चिन्हि पारिबा पई सक्षम वाला भलिया शरीर मध्य को से आसीचंती. सेथि पई त आमे तांको बुझी पारुचे बा भल पाई पारुचे बा चिन्हि पारुचे. से हम आत्मार स्थिति पर्यंत तांको समुच्च शिखरावली को अनुच्च करी जेते कोन ना into the little cabin of the idea, the closed room of a lonely thinker's grasp. She has lowered her heights to the stature of her soul. आमो आत्मार स्तर पर्यंत से निजर महिमा को कम करी करी की आनिचंती. And dazzled our lids with her celestial gaze. शिखरावली को अनुच्च कर आनिचंती एवं तांकर स्वर्गीय आम पार्थिव चक्षु पलक को झलसित करते. तांकर स्वर्गीय स्पर्श द्वारा सेलेस्टियल गेज द्वारा मां का आखि को समस्त देखि खुशी होचे बा रूप को समस्त देखि खुशी होचे बा जहा से गुडी को कोन पे ना सीए कामटी करिसंती. सेलेस्टियल गेज तांकर स्वर्गीय चक्षु रे बा दृष्टि रे हमको देखिसंती बोली आम दृष्टि गुडी को उज्जवलित होई उठुची लोकचंती. पुणी सी कौन कहते ना राणींकर वर्णना रे माँ जो आसीचंती, मांकर मानुषी सावित्री मानुषी मांकर वर्णना. मुझे सावित्री कहला को मां को पूरा पड़े आसुची आ किछि जे सावित्री कौन होची ना तांग मानुषी माँ कौन कहचंती जे सावित्री माता राणी जेतबेले कहचंती नारदंग पाखरे ए अगणित आ इंग्लिश पढ़ी के ओडिया पढ़ला बहुत ये होची ओडिया गुडी को पढुची. ए अगणित पार्थिव मनुष्य मध्य रे सत्यवान से भाग्यशाली आत्मा जहां को सावित्री तांकर साथी हिसाब रे वरण करिसंती एवं सेही बनानी आश्रम कुटीर मध्य को बनानी आश्रम कुटीर मध्य भाग्यवान जेउठारे मोर सावित्री तार राजपुरी वित्त ओ राजसिंहासन त्याग करी वास करिवो. मते तो ओडियाटी पढ़े लगे इंग्लिश ही कौन पे बेसी भल लगे सब बेले. She made earth her home for whom heaven was too small.
in a human breast or sorry it where ପଢି ଦଉଛି। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ମା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଅଗଣିତ ପାର୍ଥିବ ମନୁଷ୍ୟ, ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଛି ପାଉନାହିଁ ଏବେ, ଯେ କଣ ନା ସାବିତ୍ରୀ ସେ ଅଗଣିତ ପାର୍ଥିବ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟବାନ ହିଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯାହାଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ସାଥୀ ରୂପେ ବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ବନାନୀ ଆଶ୍ରମ କୁଟୀର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେଉଁଠାରେ ମୋ ସାବିତ୍ରୀ ତାର ରାଜପୁରୀ ବିତ୍ତ ଓ ରାଜସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରି ବାସ କରିବ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଢିବ। ମା ଯେପରି କଥାଟି ପଢିଲା ବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ମା ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛାଡିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ରହିଛନ୍ତି ଆସିକି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ହଉ କି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ହଉ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ମା ପାର୍ଥିବ ଦୁନିଆରେ ରହିଲେ, ଯେ କଣ ନା ସେ ସବୁ କିଛି ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଯାହା ତାକୁ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗଟିକୁ ଛାଡିକି ମା ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟଟିକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ କଥାଟି ତାଙ୍କ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜସିଂହାସନ ଆଉ ତାଙ୍କର ବିତ୍ତ ତାଙ୍କ ରାଜପୁରୀ ସବୁ କିଛି ଛାଡିକି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଇଟାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଘରଟି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ନା ମା ସେ ଯୋଉ ଲିଜେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ବଲ ଯେପରି କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ, ତାକୁ ନିଜ ଚେତନା ଅନୁସାରେ ଯାହା ଯେତିକି ବୁଝା ଯାଇପାରେ ଯେ ମା ଏଇଠି ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନା କଣ ନା ସିଏ ବୁକ୍ ସେଟା ପୁଣି କଣ ହେଇଛି ନା କଣ ପାଇଁ ମା ଏପରି ଆସିଲେ ଆଉ ଯାହା ଗୋଟେ ଲେଖା ଯାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ସାବିତ୍ରୀରେ, this transfiguration is art's due to heaven, a mutual debt binds man to the supreme, his nature we must put on as he put ours, we are sons of God and must be even as he, his human portion we must grow divine। ଏଇ କାମଟି ସ୍ୱର୍ଗର କଣ ନା ଏଇ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ନିକଟରେ ପୃଥିବୀର ଋଣ, ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ଋଣ ବନ୍ଧନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମା ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ, ଯେ କଣ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଧାରଣ କରିବା, ସେ ଯେପରି ଆମ ପ୍ରକୃତି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାଗବତ ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ହେବ। ସେ ଯୋଉ ପାରସ୍ପରିକ ଋଣଟି ପାଇଁ ଯେ ଭଗବାନ କଣ ପାଇଁ ଋଣୀ, ମନୁଷ୍ୟ ତ ଋଣୀ ଜଣା ପଡୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହିଁ ଋଣୀ, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫିଗୁରେସନ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟଟି ନା ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି କଷ୍ଟ କରୁଛେ ସେ ଆରୋହଣର ଚେତନାର ଆରୋହଣର ଯାତ୍ରାରେ, ସେ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ବି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର
ମା ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ପାଥ୍ କୁହାଯାଉଛି। ସେ କଷ୍ଟକର ଅଭିଯାନଟା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ମନୁଷ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛେ, ଏଇ ପଥରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱଟି ଦିବ୍ୟ ହବାରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନଟିକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଋଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ, ମନୁଷ୍ୟର ଏଇ କଷ୍ଟ ସାଧନ ପାଇଁ। ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଋଣୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ କଷ୍ଟ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମା ଏଇ ଋଣ ଶୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ମା ସବୁ କଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବହୁତ କଥା ତ ରହିଛି। ପୁଣି ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଫର ଆଇ ଦ ଓମ୍ୟାନ୍ ଆମ୍ ଦ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଗଡ୍, ହି ଦ ଇଟର୍ନାଲ ଡେଲିଗେଟ୍ ସୋଲ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଆମମାନେ କିଏ ନା ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଆମ ମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ମା ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆଇ ଦ ଓମ୍ୟାନ୍ ଆମ୍ ଦ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଗଡ୍। ମା ହଉଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସ ପଢୁଛେ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ରେ, ଯେ କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ପରମଙ୍କର ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସ। ଆମେ ହଉଛେ ସେ ଯୋଉ ମାନୁଷୀ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମାନୁଷୀ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରତିନିଧି। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କଣ କରିବାକୁ ତାହେଲେ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ଟୁ ସେଭ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଫ୍ରମ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ସି କେମ୍। ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମା ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରିବେ, and death the end of every human road and grief and pain the wages of man's toil। ଆମେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପରିଣତି, ଏବଂ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମାନୁଷୀ ପ୍ରୟାସର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ଗ୍ରିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ ଦ ୱେଜେସ୍ ଅଫ ମ୍ୟାନ୍ସ ଟଏଲ୍। ଆମେ ଯୋଉ କଷ୍ଟକର ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ, ସେଠି ବି କଣ ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟ ଗୁଡିକ ମିଳିଛି, ଆମର ତାର ଫଳାଫଳ ଗୁଡିକ କଣ, ଗ୍ରିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପେନ୍, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏ ସବୁ ଭିତରୁ ମା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରରେ କୁହାଯାଇଛି କଣ ନା ପୃଥିବୀ, ପ୍ରେମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଏ ସବୁ ଉପରେ ମା ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେ କଣ ସେ ବିଜୟଟି ନା ପୃଥିବୀର ଅସହାୟତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ ମା। ଯୋଉ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ ମଦର କହୁଛେ, ସେଟା ହଉଛି ମାଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ବିଜୟ। ପୃଥିବୀର ଅସହାୟତା ଉପରେ ବିଜୟ, ଆପଣ ପ୍ରେମ ଉପରେ କି ବିଜୟ। ଆମର ଯୋଉ ଅସହାୟ ଶକ୍ତିହୀନ ପ୍ରେମ, ମାନୁଷୀ ପ୍ରେମ, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କଣ ନା ମାନୁଷୀ ପ୍ରେମଟି ଶକ୍ତିହୀନ, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ରୂପାନ୍ତର କରିବେ ସେ ପ୍ରେମକୁ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ, ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯେ ମାଙ୍କର ପ୍ରେମ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ମା ସେଇ ପ୍ରେମଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ପୃଥିବୀରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏ ରୂପାନ୍ତର, ପୃଥିବୀର ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ମାନୁଷୀ ପ୍ରେମକୁ, ମାନୁଷୀ ଶକ୍ତିହୀନ ମାନୁଷୀ ପ୍ରେମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବେ। ଆଉ ପୁଣି କଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ଆମେ ଲଭୁଛେ, ନିୟତିର ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ନିୟତିଟି ଅଛି ଆମର ମୃତ୍ୟୁ, ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ତା ପାଇଁ ମାଙ୍କର କେତେ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଥରେ କେତେ ଯେ କାନ୍ତ ଆଉ କେତେ କଥା ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି କଣ ନା ମତେ ତୁମର ତାଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିପରି ରୂପାନ୍ତର ହେଇଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା। ଠିକ ଆମଟି ମା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦ ଆର୍ଥ ଆଇ ନିଡ୍, ଦ ହେଭେନ୍ ମାଇ ଥଟ୍ ଡିଜାୟାର। ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ପୃଥିବୀଟି ମୋର ଦରକାର, ଆଉ ଦ ହେଭେନ୍ ମାଇ ଥଟ୍ ଡିଜାୟାର, ମୁଁ ଯେମିତିଆ ସ୍ୱର୍ଗଟିଏ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ପୃଥିବୀରେ ରଚନା କରିବି। ସେଇ କାମଟି ମା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମା ପୁଣି ମାଗିଛନ୍ତି ମଣିଷର ଏଇ ପ୍ରୟାସ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆମ ପାଇଁ ପିସ୍, ୱାନନେସ୍ ସବୁ ତାର ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଆମେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଯାଉଛି ଯୋଗ ପଥରେ ହଉ, ଏଇ ଜୀବନ ପଥରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆଡକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ, ତା ପାଇଁ ମା କଣ କଣ ବର ମାଗିଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତାପରେ ଯାଇକି ମା ଲାଷ୍ଟ କୁ କଣ କରିବେ ନା ସେ ସତ୍ୟମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଧରିକି ସିଏ କେତେ ଯେ କେତେ ଚେତନାର ସ୍ତର ଆଉ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ମତେ ଯାହା ବୁଝା ଟିକେ ଟିକେ ପଡୁଛି କଣ ନା ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଯୋଗଟି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସର ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ମା ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୂପାନ୍ତର କାରିଣୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର ହେବେ
तारी वर्णनाटा होती जितेबाला सी डेथ पर सत्यवानकर जहाँ जहाँ मांकर सी यात्रा गुड़िक जमंक संगे जमदेवता संगे जहाँ जहाँ वार्तालाप सबू कलापर सी जो रूपांतर कार्यटी कलापर जो मनुष्यटी सी पाइचंती जे सत्यवान जेपरी तापर जो सत्यवान संगे से पृथ्वी को आसीचंती सेतेबेले दिव्य पृथ्वीटा रचना होइछि से रूपांतर करिवार प्रोसेस टे सेटा जेतेबेले से तांकर आत्मा को धरिकी यात्रा करचंदी मां आउ सबू सबू जहाँ मनुष्य करि पारिबो नाही सबू मां करूचंती आ कला परे जेतेबेले सत्यवान रूपांतरित हो जाइचंती आ सेतेबेले मां जहाँ मागिचंती कोन ना कहिचंती जहाँ सावित्री प्रभु वन डे आई विल रिटर्न हिज हैंड इन माइन ई मनुष्य माने आसीबे रूपांतरित मनुष्य माने and thou shalt see the face of absolute, then shall the holy marriage be achieved, then shall the divine family be born, there shall be light and peace in all the worlds. दिने मु तांकर हस्त धरी फेरिबी और तुमे कैवल्यंकर मूर्त रूप दर्शन करिबो सेतेबेले ही प्रकृति और पुरुषंकर पुण्य परिणय संगठित हेबो सेतेबेले देवतांको आपना परिवार जन्म नेबे एवं समग्र विश्व रे आलोक शांति और आनंद विराजित हेबो जो डिवाइन लाइफ ऑन अर्थ जहाई प्रभुंकर आमर ए समस्त चेष्टार शेष लक्ष्य जे रूपांतरित मन प्राण शरीर भगवत प्राप्ति आ सी पुणी कौन ना दिव्य जीवन प्रतिष्ठा पृथ्वी रे से कामटी को करबा पई मा आसीचंती सेति पई जेतेबेले पुणी एठी लागुथला कोन ना देन शल द होली मैरिज बी अचीव्ड देन शल द डिवाइन फैमिली बी बोर्न किंतु एठी कोन माने प्रकृति और पुरुष एकाकार हेबे ता माने हमर चैत्य हमर से यात्रा ते आरंभ होउची चैत्यरु एवं जेतले दिव्य मनुष्यटी संगठित होउची जेतेबेले से आत्मा एवं प्रकृति दुई जन एकाठी होउचंती सेही मनुष्य ही दिव्य हबो सेति में सेही होली मैरिज बी अचीव्ड जेतेबेले हमें आत्मा और हमर प्रकृति तांका भितरे सेही परिणयटी संभव हेबो सेतेबेले दिव्य मनुष्य संभव हेबो एवं दिव्य मनुष्य संभव हेले पृथ्वी दिव्य हेबो प्रभुंकर ए स्वप्न साकार हेबो ये प्रार्थना सहित आम आज माँ जहाँ चाहूंट आम किपर से कार्य गुड़िक करूँ जो अष्टपति जोग जहाँ कहुपे ता किपर मनुष्य मान द्वारा संभव हो पारे आम किपर निष्ठायुक्त से व्यक्तिगत प्रयास जहाँ लेखागला किंबा एटी अष्टपति जोग बोली वर्णना करा जाउछि से गुड़िक आम किपर प्रैक्टिस भीतर को आनी पारू जहा द्वारा माँ जहाँ जेते कष्ट करिचंती जहाँ करूचंती रूपांतर पे से गुड़िक संभव हो ए प्रार्थना सहित आज मोर बाक्सेवा माँ का पाद पद्म निवेदित बहुत बहुत समस्त सम्मान वंदे मातरम। माँ आज दिनटी मो शुभ दिन शुभ हेउ मोर चिंता मुहूर्त जेमिति भूली मु न जाए तुम प्रति कृतज्ञता करुणामयी परमा जननी आद्या शक्ति दिव्य जननी श्रीमा जुगावतार पूर्ण जगर महान साधक महायोगेश्वर प्रभु श्री अरविंद को मोर कृतज्ञता भरा प्रणाम। श्री अरविंद पुण्य दिवस प्रज्वलंतमय समृद्धिमय पुण्यमासरे आयोजित एही प्रज्ञा यात्रार 27तम दिवसर अपराह्न सावित्री अमृत रस पान करने को आमे पुण्य दिव्यात्मा माने समागम होइछे। मंत्रायित छंदरे छंदित अनवद्य कीर्ति हेउछि प्रभुंक स्वरचित मंत्रमयी सावित्री। सावित्री महाकाव्य अनन्य अनवद्य सावित्रीर रहिछि विपुल महत्व। एहार विषय वस्तु विश्वजनीन एहार प्रकटन भविष्य सूचक। सावित्रीर वातावरण रे समय अतिबाहित करिबा
ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ। ସାବିତ୍ରୀ ଏକ ପର୍ବ। ଏଇ ଜୀବନ ଚାହେଁ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ସାବିତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବା, ସାବିତ୍ରୀ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ପ୍ରଜ୍ଞା ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ଓ ଏହି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା। ପ୍ରଥମେ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା, ପରେ ପରେ ଆୟୋଜିକାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚାଳିକା ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ କଳିକା କୁନି ଭଉଣୀ ରିଦ୍ଧି ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସାବିତ୍ରୀ ପଠନ ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମାଧି ଦିବସ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା। ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏହି କୁନି ଭଉଣୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟମୟ ହେଉ। ଆଜିର ପ୍ରଜ୍ଞା ଯାତ୍ରାକୁ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟମୟ ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ କରିଥିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟା ଶ୍ରୀମତୀ ସଞ୍ଚିତା ବେହେରା ଅପା। ଅପାଙ୍କ ବିଷୟ ଥିଲା ସାଧନା ସୋପାନର ସର୍ବଶେଷ ପାହାଚ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ। ଅପା ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ, ସରଳ, ସାବଲୀଳ ଢଙ୍ଗରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା ରଖିଥିବାରୁ ମୋର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅପାଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଣାମ। ଶେଷରେ ଏହି ପ୍ରଜ୍ଞା ଯାତ୍ରାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମାତୃକୃପା ଅଭିଷୁ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟ ଭରା ପ୍ରଣାମ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା। ମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତାକାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୂଚନା ରଖିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଅଷ୍ଟବିଂଶତମ ଦିବସରେ ପତ୍ରିକା କୁନି ଭଉଣୀ ଅରମିତ୍ରା, ଆଲୋଚିକା ଶ୍ରୀମତୀ ରେଣୁବାଳା ସାମନ୍ତରାୟ। ତାଙ୍କର ବିଷୟ ରହିଛି ପରମ ସତ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ଆମର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ସାଥୀ। କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବେ ପ୍ରିୟ କଲ୍ୟାଣୀ ସ୍ୱାଇଁ ଅପା। ଆସନ୍ତାକାଲିର ଏହି ସମାନ ସମୟରେ ସମ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଜସ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା। ଭିକ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର, ଭିକ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର, ଭିକ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର।